Today we will discuss the postulates of quantum mechanics. ഇതിന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ബൈ ജി അരുൾദാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ബൈ ആദർ ബേസർ അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഈ പോർഷന് മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു PG ലെവൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. പക്ഷെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് നമ്മൾ 5 പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ 4 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അതിന് കുറച്ചും കൂടെ പോയിന്റ്സ് ഈ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ 5ാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റും. So, the reference is Quantum Mechanics by G. Aruldas. So, we know that the postulates are the basis of physical theories. We cannot prove the postulates, but we can prove the conclusions derived from the postulates. So, now we discuss the different postulates. There are 5 postulates. Postulate 1 deals with the wave function, and postulate 2 deals with the operators, and postulate 3 deals with the expectation value, and postulate 4 deals with the eigenvalue, and postulate 5 deals with the time development of a quantum system. So now we will discuss the postulate 1. So the postulate 1 is about the wave function. So we have already studied about the wave function. So the state of any quantum mechanical system having n degrees of freedom can be completely specified by a function psi of coordinates q1, q2, q3, etc. up to qn and time t. This function is called the wave function. The wave function is also called the state function or state vector. നമുക്ക് already അറിയാം wave function എന്താണ്. It's the amplitude of the matter wave. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. So suppose that system has got n degrees of freedom. Then psi can be written as a function of q1, q2, q3, etc. up to qn. So generally നമ്മൾ 3-dimensional case and t. 3-dimensional കേസിൽ psi is a function of q1, q2, q3. അതായത് x, y, z. കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിലാണെങ്കിൽ x, y, z and t. സിലിണ്ടറിക്കലാണെങ്കിൽ r, phi, z and t, like that. In 2-dimensional case, psi is a function of x, y and t, and in 1 dimension, psi is a function of x and t. അപ്പോൾ n degrees of freedom ഉണ്ടാകുമ്പോൾ n വേരിയബിൾസിന്റെയും tയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. And we have already seen that psi and its derivative must be continuous, finite and single valued over the domain of variables of psi. അപ്പോൾ ഒരു വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു റിയൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കണം. So now we know that all the possible information about the system can be obtained from the wave function. And we have already seen that psi is not measurable, it's not an observable, it's generally complex, and therefore it has got no physical significance, but more psi square is real and positive, and that gives the probability of finding the body at a particular position at time. So now the representation in which the wave function as a function of coordinates and time is called the coordinate representation. And the representation in which psi is a function of momentum components and time is called the momentum representation. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് psi is here a function of x, y, z and t. So psi is represented as a function of position, coordinates and time. So this one is called, these are all called the coordinate representation. So the representation in which psi is a function of position, coordinates and time is called the coordinate representation.
Momentum space psi എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ generally psi as a function of px, py, pz and t. So this is called momentum representation in 3 dimension. Momentum representation. One dimensional psi is a function of px and t. 2 dimension ആവുമ്പോൾ psi as a function of px, py and t. So the representation in which the psi is represented as a function of momentum components and time is called momentum representation. So now we discuss the postulate to the operators. So to every observable physical quantity in classical mechanics, there corresponds a linear Hermitian operator. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവബിൾ, ഒരു മെഷറബിൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. അതിന് അനലോഗസ് ആയിട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിലും എഴുതാം. അത് നിങ്ങൾ PG ലെവലിലേ പഠിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ഓൾവേസ് Hermitian. So every measurable quantity in classical mechanics is represented by an operator in quantum mechanics. ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ മെട്രീസസ് ആയിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഹെർമീഷ്യൻ ആയിരിക്കും. ഇത് റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ, അതായത് ഒരു ഫിസിക്കലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഹെർമീഷ്യൻ. ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾ മാട്രിസസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് എ ഇസ് എ മാട്രിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള സൈ എല്ലാം കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് എയിലുള്ള എലിമെന്റ്സും കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുക. എ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുള്ള എലിമെന്റ്സിന്റെ ഐ വിത്ത് -i റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഞ്ചുഗേറ്റ് മാട്രിക്സ് കിട്ടും. ഇതിന്റെ എലിമെന്റ്സ് കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എ കോഞ്ചുഗേറ്റ്. ഇനി എല്ലാം റിയൽ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ തന്നെ ആയിരിക്കും. Now we take the transpose of the conjugate matrix. So this will give A Dagger. So when the matrix A is equal to A Dagger, then we call this matrix as a Hermitian matrix. So the matrices that correspond to these operators in quantum mechanics will be always Hermitian in nature. So നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം. കോർഡിനേറ്റ്സ് XYZ, അതിന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ, വൈ ഓപ്പറേറ്റർ, സെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അതിനെ നമ്മൾ സെയിം അതുപോലെ എഴുതും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി U(x) എന്നാണെങ്കിൽ U(x) തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. U(x(y)z) ആണെങ്കിൽ U(x)y)z. മൊമെന്റം കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Px -IH ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. അതുപോലെ Py -IH ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് Pz is -IH ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ z. And the total momentum operator in 3 dimensions is Pxi plus Pyj plus Pzk. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ I ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് j into ഡോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് k into ഡോ ബൈ ഡോ z all multiplied by -IH ക്രോസ് ആണ്. അപ്പോൾ -IH ക്രോസ് into ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് ഡെൽ ആണ്. സോ ദി മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് -IH ക്രോസ് ഡെൽ in 3 dimensions. This is P vector. So and the energy operator is given by IH cross dou by dou t. So every observable quantity in classical mechanics is represented as an operator in quantum mechanics. Classical mechanics ഏതൊരു observable നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു. 3 ഡയമെൻഷനിലാവുമ്പോൾ അത് p²/2m പകരം px² plus py² plus pz²/2m ആയിരിക്കും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ -(x²/2m) ((x²) plus ((y²) plus ((z²) So this is nothing but the Laplacian operator del². So the kinetic energy operator is given by ((x²/2m) into del². ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ
ടി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ, കൈനറ്റിക് എനർജി ക്യാപ്പ് എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതർ ബേസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയി വന്നത്. So now the Hamiltonian operator. Hamiltonian operator is the kinetic energy operator plus potential energy operator. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 dimensional അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 3 dimensional ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. മൈനസ് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നതിന് പകരം ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും. സോ the Hamiltonian operator in 3 dimensions is given by minus cross square by 2m del square plus v of x comma y comma z. And angular momentum components ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഐ ജെ കെ അതിന് പകരം E1 E2 E3 എന്നാണ് എഴുതിയത്. ഐ ജെ കെ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് വൈ സെഡ് പി എക്സ് പി വൈ പി സെറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എൽ എക്സ് എസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് വൈ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് എൽ വൈ എസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് minus x into dou by dou y, and Lz is minus ih cross x dou by dou y minus y into dou by dou x. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they obey commutation relation. So x px obey commutation relation. That is commutator x comma px is equal to ih cross. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻ, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി മൈനസ് ബി എ ആണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ 0 ആയിരിക്കും, അത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും, എ ബി മൈനസ് ബി എ 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സും പി എക്സും ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. മെട്രിക്സസ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. So we have to find out x comma px. അപ്പോൾ x comma px എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ x px മൈനസ് px ക്യാപ് x ക്യാപ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഓപ്പറേഷൻ, ഒരു ഓപ്പറൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം. So in order to find this, we assume that this acts on psi. So x cap px cap minus px cap x cap acts on psi. x cap എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ x തന്നെയാണ്. px എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റു px ൽ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. ih cross dou by dou x of x into psi expanding. So we will get minus ih cross x into dou by dou x, psi അകത്തേക്ക് എടുക്കാം, dou psi by dou x plus ih cross dou by dou x of x into psi. So this is equal to, this എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കോമ പി എക്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് സൈ ഇൻറ്റു ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് 1. പി മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സും എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്, ഐ എച്ച് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സും പ്ലസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സും ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ എച്ച് ക്രോസ് സൈ. സോ എക്സ് കോമ പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എക്സ് കോമ പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, രണ്ടിടത്തും സൈ ഉണ്ട്, സോറി ആക്ടിങ് ഓൺ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ് സൈ. സോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എക്സ് കോമ പി എക്സ് സൈ രണ്ട് ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ്. അതുപോലെ വൈ കോമ പി വൈ, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വൈ കോമ പി വൈയും ഐ എച്ച് ക്രോസ് ആയിരിക്കും. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഡ് കോമ പി സെഡ് ഇസ് ഓൾസോ
IH cross. പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ് കോമ പി വൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എക്സ് കോമ പി വൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു കോർഡിനേറ്റും അതേ ഡിറക്ഷനിലുള്ള മൊമെന്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ, IH ക്രോസ് എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പൊസിഷൻ ഇൻ വൺ ഡിറക്ഷൻ, മൊമെന്റം ഇൻ അനദർ ഡിറക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻ കിട്ടില്ല, 0 ആയിരിക്കും. ഇത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൈ എക്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എക്സ് പി സെഡ് വൈ പി എക്സ് വൈ പി സെഡ് സെഡ് പി എക്സ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സെഡ് പി വൈ ഒക്കെ 0 ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. So this is an assignment for you. Find commutator x comma py. So commutator x comma px is IH cross, y comma py is IH cross, commutator z comma pz is IH cross. But commutator x comma py is not IH cross. It is 0. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ഡിറക്ഷനിലാവുമ്പോഴേ IH ക്രോസ് ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എക്സ് കോമ പി വൈ എക്സ് കോമ പി സെഡ് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ക്യൂ ജെ നമുക്കറിയാം, പൊസിഷൻ നമ്മൾ ക്യൂ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ക്യൂ ജെ ഐ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി √(-1) ആയിട്ട് ഐ ഉണ്ട്. ക്യൂ ജെ പി കെ ഇത് രണ്ടും IH ക്രോസ് ആവുക എപ്പോഴാണ്? വെൻ ജെ ഈക്വൽ ടു കെ. അപ്പം നമുക്ക് ക്രോണിക്കർ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം. Delta jk is 1 when j equal to k, and delta jk equal to 0 when j not equal to k. So this is the Kronecker delta function. അപ്പോൾ Kronecker delta function യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ക്യൂ ജെ കോമ പി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു IH ക്രോസ് ഡെൽറ്റ ജെ കെ. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് 0 ആവും, സെയിം ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ കെ 1 ആയിരിക്കും. 1 into IH ക്രോസ് വിൽ ബി IH ക്രോസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി കോമൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റിലേഷൻ. ഇനി അതുപോലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എക്സ് കോമ വൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ക്യൂ ജെ ക്യൂ കെ, അതായത് പൊസിഷനും മൊമെന്റും എടുക്കുന്നതിന് പകരം പൊസിഷന്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ്, അതുപോലെ മൊമെന്റത്തിന്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും 0 ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ PG ലെവലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. So now the postulate number 3 is the expectation value. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, സെയിം തിങ് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. When a system is in a state described by the wave function psi, the expectation value of any observable whose operator is A is given by expectation A is equal to integral from -infinity to +infinity psi star A psi d tau. This is the elemental volume. 3 dimensionലാവുമ്പോൾ d2 ആണ്, 1 dimensionലാവുമ്പോൾ dx ആണ്. So here A is the operator. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർമാലിസത്തിലിടാം A cap, where A cap is the operator associated with the observable A. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിലുള്ളതും അതുപോലെ പൊസിഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളതിനും മൊമെന്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളതിലും ഈ ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് പൊസിഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാവാം, പക്ഷെ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫോമിലാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദി സെന്റർ. രണ്ട് സൈ സ്റ്റാറിന്റെയും സൈന്റെ ഇടയിൽ സാൻഡ്വിച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വെൻ ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സോ ഹിയർ A cap is the operator. So this expectation value gives the average value of the observable corresponding to the operator. So if the wave function is not normalized, then the expectation value of the observable A is given by expectation A is equal to integral from -infinity to +infinity psi star A operator psi d tau divided by integral from -infinity to +infinity psi star psi d tau. So this is in 3 dimensions. So in 1 dimension the d tau which is dx dy dz is replaced by
d epsilon. Now we discuss the postulate number 4, the eigenvalues. So the possible values which a measurement of an observable whose operator is A can give are the eigenvalues ai. So നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യണം. ആ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ആ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. സോ എ ആക്ടിങ് ഓൺ psi I is equal to ai psi I. This is the eigen value equation where a is the operator, psi I is the eigen function and ai is the eigen value. So here I can take values 1, 2, 3 etc. up to n. So the eigenfunctions psi i's form a complete set of n independent functions. ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനെയും ഇതിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് psi1, psi2, psi3 ആർ ദി ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എനി അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ phi ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് c1 psi1 പ്ലസ് c2 psi2 പ്ലസ് c3 psi3 പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു cn psi n. അപ്പോൾ c1, c2, c3 ആർ കോൺസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് മാറും. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനെയും ഇതിന്റെ ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോം എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് n ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ്. സോ സപ്പോസ് the eigenfunctions are normalized, അതായത് psi1, psi2, psi3 and their corresponding eigenvalues are a1, a2, a3. psi1-ൻ്റെത് a1, psi2-ൻ്റെ a2 അങ്ങനെ. സോ നൗ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഒബ്സർവബിൾ എ വിച്ച് ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് psi n is given by. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യും. അപ്പോഴുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് psi n സ്റ്റാർ ഇന്റഗ്രൽ psi n സ്റ്റാർ a psi n d ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം a psi n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a n psi n ആണ്. അപ്പോൾ a n പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നോർമലൈസ്ഡ് ആണ് as a n. സോ ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇസ് a n. അതായത് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ദി വാല്യൂ ദാറ്റ് വി എക്സ്പെക്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂ. സോ ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ഐഗൻ വാല്യൂ ഇറ്റ് സെൽഫ്. So we can say that the eigenvalues of an operator are the only experimentally measurable quantities. So hence the eigenvalues will be real, always real. Eigenvalues are experimentally measurable quantities ആണ്. They are always real. അപ്പോൾ റിയൽ വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആർ റിയൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഓൾവേസ് ഹെർമീഷ്യൻ. അപ്പോൾ ഐഗൻ വാല്യൂസ് റിയൽ ആണ്, എന്തായാലും റിയൽ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാത്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആർ റിയൽ. സോ ദി ഓപ്പറേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് real quantities, physical quantities must be Hermitian in nature. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർമീഷ്യൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ PG ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലാണ് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതറിഞ്ഞാൽ മതി. ദി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഹെർമീഷ്യൻ ഇൻ നേച്ചർ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The steady state Schrodinger equation, H acting on psi is equal to E psi. So the energy is are the eigenvalues of the Hermitian operator. So an example for eigenvalue equation is H acting on psi is equal to E psi, which is nothing but the time independent Schrodinger equation. Now postulate number 5. ദി ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം. അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള ബാക്കി 4 പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഈ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് മാത്രമേ പഠിക്കാത്തതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ്ലേറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം. ഹൗ ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവോൾവ്സ് ഇൻ ടൈം. ടൈമിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതായത് t=0 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം t നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ മാറുന്നു. ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റർ ടൈമിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുക ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ശ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുക. ദി ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടൈം ബൈ ദി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ശ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. സോ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ശ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. IH cross dou psi by dou t is equal to minus cross h square by 2m dou square psi by dou x square plus u psi. അപ്പോൾ IH cross dou psi by dou t ഇവിടെയുള്ളത് നമുക്കറിയാം. This is nothing but the Hermitian operator acting on psi. So the time dependent Schrodinger equation can be also written as IH cross dou psi by dou t is equal to H acting on psi. So here H is the Hamiltonian operator which is independent of time. The Hamiltonian operator is independent of time. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേർ ദി ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടൈം ഇസ് കോൾഡ് ദി Schrodinger representation or Schrodinger picture. അപ്പോൾ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് ഓപ്പറേറ്റർ ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ടൈമിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഹീസൻബർഗ് പിക്ചർ എന്നാണ് പറയുക. രണ്ടും ടൈമിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ പിക്ചർ എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് PG ലെവലിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ H ആക്ടിങ് ഓൺ psi ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So this representation is called Schrodinger picture or Schrodinger representation. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദി ടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് Schrodinger equation എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. That means the wave function evolves in time according to time dependent Schrodinger equation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് Schrodinger equation എഴുതാം. അപ്പോൾ ബാക്കി 4 പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവോൾവ്സ് ഇൻ ടൈം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് Schrodinger equation which is given by this. So here the representation is the Schrodinger representation, since the operator is independent of time and the wave function depends on time. Okay, so these are the 5 postulates of quantum mechanics. Okay, thank you.